We are going to discuss 12th Computer Science Unit 1 Chapter 4 Algorithmic Strategies Sorting Algorithm Part 5. In the previous video we have discussed about the searching algorithm. Now we are going to learn sorting algorithm. What do you mean by sorting? Sorting is nothing but arranging the data in a particular order, either in the ascending order or descending order. This is called as the sorting here. Why we are using a sorting? So the sorting provides the easiest way to search for the particular element here. If your list or array is arranged in the order, either in the ascending or descending order, means it is very easy to find a particular element there. Okay, so for that search purpose, this sorting is very useful. So in this chapter, we are going to discuss here 3 sorting algorithm, but we have a many sorting algorithms are there. But in this syllabus, we are going to learn only the 3 sorting: bubble sort, selection sort, and insertion sort. The first one is bubble sort. It's a simple sorting algorithm. So this algorithm starts at the beginning of the list of values stored in an array. So it starting from the first element of the array. Okay, element la first, that is list la first element. First index la irundhu dhaan idu sort panna start agum. It compares each pair of adjacent elements and swap them if they are in the unsorted order. So each pair nale 2 values. Okay, so it start from the first element. So first element eduthu second element oda idu compare panum. So compare பண்ணும்போது அது வந்து ஆர்டரா இல்லனா உடனே அது swap பண்ணிடும். What do you mean by swap? Interchanging the value is called as a swap here. இப்போ first element second element oda compare பண்ணும்போது sorting இல்ல sorted wayல இல்லனா second element first place க்கு move ஆகிடும், first element second place க்கு move ஆகிடும். இதுதான் swapping here. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேரா அது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு sorted orderல இல்லனா automatically அது values வந்து swap பண்ணிடும். Then, so this process will be continued until no swaps. இந்த process வந்து continue ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ அது ஸ்டாப் ஆகும்னா swap ஆகிற சிச்சுவேஷனே வரல. swap எப்போ ஆகும்? நம்ம ஆர்டரா இல்லாத போது தான் நம்ம வேல்யூஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷனே எப்போ வராமல் இருக்கோ அது வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம நோ ஸ்வாப் வந்த உடனே திஸ் ப்ராசஸ் வில் பி ஸ்டாப் ஹியர். ஸோ ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா we have to continue the process. எப்போ ஸ்வாப் பண்ணுவோம்? ஆர்டரா இல்லாத போது தான் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஸ்வாப்பிங்கே அங்கே சிச்சுவேஷன் இல்லைன்னா we can stop the process here. So this process will continue until there is a no swap. So this means that all the values in the array are sorted here. So ஒரு எந்த ஸ்வாப்புமே இல்லை, அங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சிச்சுவேஷனே இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அந்த அரேல இருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே சார்ட்டடாக இருக்குன்றது அர்த்தம். Okay, so it is too slow and less efficient when compared to the insertion sort and sorting, that is other sorting methods. Insertion sort, selection sort, merge, heap sort, இந்த மாதிரி நிறைய sort இருக்கு. எல்லா sortோட compare பண்ணும்போது bubble sort is very slow and less efficient. Efficient நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? It depends on the time complexity and space complexity ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த bubble sortல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ எடுத்து ஃபுல்லாக அது கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டர்ல இல்லைன்னா உடனே இதை ஸ்வாப் பண்ணிடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ அதை ஸ்வாப் பண்ணிட்டே வரும்போது நம்ம ஒரே டிராவர்ஸிங்லேயே ஒரே டிராவர்ஸ் இந்த லிஸ்ட்லேயே வந்து நிறைய ஸ்வாப்பிங் வர சான்சஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டரேஷன்லையும் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும். ஸோ அதனால இட் டேக்ஸ் அ டைம். Let's see the pseudo code for this bubble sort. So in a procedure, first we have to start with the first element, that is index 0. So for example, consider நம்மளோட elements எல்லாமே நம்ம arrayல store பண்ணிருக்கோம். So we know that each element in the array is identified by their index here. Okay, so index which தான் நம்ம identify பண்ணுவோம். Index is nothing but position of the element in the array here. So bubble sort start from the first element in the array. So the first element எடுத்து next element ஓட இது compare பண்ணும்.
So if the current element is greater than the next element, so the first element second element விட greater-ஆ இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணனும், நம்ம swap பண்ணனும். For example, நம்ம ascending orderல arrange பண்ண போறோம். So ascending orderனா small to big இந்த formatல தான் இருக்கணும். So அப்ப first element வந்து second element விட greater-ஆ இருக்குன்னா கண்டிப்பா we have to do the interchange, அதுதான் swap. So we have to do the swap here. If the current element is less than the next element, in case current element வந்து next element விட lesser-ஆ இருக்குன்னா need not swap, அங்க நம்ம interchange பண்ணவே வேண்டாம். So அது கரெக்டான பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. So then we should move to the next element. So இதே process we have to continue until the end of the index is reached. So ஒரு arrayல நம்ம first index இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஸ்வாப்பிங் இருந்ததுன்னா ஸ்வாப் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவோம். மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் 2 எலிமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இது வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்போம்னா till the end of the list, அதாவது அந்த அரேல இருக்க end index வர வரைக்கும் we have to continue the process here. Let's see the example. So iteration 1. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு array இருக்கு. Consider these are the values in the array. So இது வந்து bookல இருக்க எக்ஸாம்பிள் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். So இதுல பாத்தீங்கன்னா how many values are there? 6 values are there. So this 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the index of these element. Okay. So always the index starts with the 0 here. 6 elements இருக்கு. நம்மளோட index வந்து 0 to 5 வரைக்கும் இருக்கு. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணனும்னா it takes comparison from the first element in the array. That is, it starts from the index 0. Index 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். So it just compares the value 15 with 11. 15 யும் 11 யும் இங்க கம்பேர் பண்ணுது. So here the 15 is what? Greater than 11. நம்ம ascending orderல arrange பண்ண போறோம். So 15 11 விட greater-ஆ இருக்கு. So what we have to do? We have to swap. அப்ப automatically 11 இங்க வரணும், 15 வந்து இங்க மூவ் ஆகணும். So the interchange will happen here. So இப்படி நம்ம interchange பண்ணும்போது யூசுவலா வந்து ஒரு டெம்பரரி ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் 15 நீங்க மூவ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த 11 வந்து ஓவர்ரைட் ஆயிடும். அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் நமக்கு. இப்போ ஆக்சுவலா அல்காரிதம்ல கான்செப்ட் நீங்க இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கிரேட்டரா இருந்தா நம்ம ஸ்வாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் கான்செப்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எழுதும் போது ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து வேல்யூஸ் இன்னொரு பொசிஷன் கொண்டு போகும்போது வேல்யூ ஓவர்ரைட் ஆயிடும். ஸோ அதனால we have to use a temporary ஒரு வேல்யூ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள்ல இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை இங்க மூவ் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் டெம்பரரி வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுப்போம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இப்போ டெம்ப்ல வந்து ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள்ல நான் 11 எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். ஸ்டோர் பண்ண உடனே இந்த 15 வந்து இங்க செகண்ட் பிளேஸ்ல மூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அப்புறம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல நமக்கு என்ன வரணும்? 11 வரணும். நம்ம இங்க 11 இங்க வந்து இருக்காது, ஏன்னா இங்க ஓவர்ரைட் ஆயிடும் இல்லையா, அதனால 11 இருக்காது. அதனாலதான் இந்த 11 வந்து நம்ம டெம்பரரியா ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த 15 இங்க மூவ் பண்ண பிறகு இந்த 11 நம்ம இங்க கொடுத்துடலாம். எப்பவுமே நம்ம ஸ்வாப்பிங் பண்ணும்போது ஒரு 2 வேரியபிள்ஸ்குள்ள நம்ம ஸ்வாப்பிங் பண்ணும்போது we have to do like this. இது வந்து நார்மல் ஸ்வாப்பிங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேங்களா? ஸோ 15 இங்க மூவ் ஆகும், 11 இங்க வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த நியூ திங். ஓகேங்களா? இப்போ இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸை கம்பேர் பண்ண பிறகு நமக்கு இங்க ஸ்வாப்பிங் நடந்திருக்கு. Now we should move to the second index, that is index number 1. இதுல இருக்க எலிமெண்ட் என்ன? 15. Now 15 is compared with the 16. So 15 வந்து 16 விட லெஸ்ஸரா தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ நமக்கு இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணுமா? வேண்டாம். ஸோ there is no swap here. So we can move to the third index. That is the third indexல வந்து 16 value இருக்கு. Now the value should be compared. 16 and 12 should be compared here. இந்த 2 values நம்ம இங்க compare பண்ணுவோம். So 16 வந்து 12 விட greater-ஆ இருக்கு. So greater-ஆ இருந்தாலே நம்ம இங்க swap பண்ண போறோம். So எந்த கேசஸ்ல நான் ascendingல பண்ணும்போது ascending orderல arrange பண்ணும்போது I should follow this. So 16 12 விட greater-ஆ இருக்கிறதுனால we have to do the swapping. So 16 இங்க மூவ் ஆகிடும், 12 வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடும். செகண்ட் that is index 2ல வந்து 12 வந்துடும், index 3ல வந்து 16 மூவ் ஆகிடும். Do you understand the concept here? Okay. So நம்ம எது வரைக்கும் செக் பண்ணிருக்கோம்? index 2 வரைக்கும் செக் பண்ணிருக்கோம். Now again we should start from the index 3. So index 3ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? 16 இருக்கு. Now again that 16 will be compared with the next element.
ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து அதுக்கு அட்ஜசண்ட்டாக இருக்க வேல்யூட கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணணும்னா ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம். ஸ்வாப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்லேருந்து அதோட அட்ஜசன்ட், இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நவ் நம்ம வந்து தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கோம். தேர்ட் இண்டெக்ஸோட எலிமெண்ட் 16. ஸோ 16 and 14 is compared here. So இங்கேயும் நமக்கு என்ன ஆகுது, 16 is greater than 14. So obviously we have to do the swap. So 14 இங்க மூவ் ஆகும், 16 வந்து 4th position, that is index 4ல மூவ் ஆகும். Okay, so this will be here. So நம்ம லாஸ்டா இண்டெக்ஸ் 3 தான் கம்பேர் பண்ணோம். இப்போ நம்ம எந்த இண்டெக்ஸை கம்பேர் பண்ணணும், 4 இண்டெக்ஸை கம்பேர் பண்ணோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் 4ல என்ன வேல்யூ இருக்கு, 16 இருக்கு. Now it compares it. So it compares 16 and 13. So here also 16 is greater than 13. அப்போ கண்டிப்பா இங்கேயும் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணணும். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணும்போது 16 வந்து இண்டெக்ஸ் 5 பொசிஷன்ல மூவ் ஆகிடும், 13 வந்து இண்டெக்ஸ் 4 பொசிஷன்ல மூவ் ஆகிடும். Do you see this? Okay, so நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ட்ராவர்ஸ் தான் இங்கே போயிருக்கோம். அதாவது ட்ராவர்ஸ் இன் த சென்ஸ் நம்ம ஒரு அரேல நம்ம ஜஸ்ட் எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஒரு ட்ராவர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்வாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம், 1 2 3 4. ஸோ 4 ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த 4 ஸ்வாப் பண்ண பிறகு நம்மளோட ஆன்சர், நம்மளோட இங்கே நம்ம வந்திருக்க லிஸ்ட் ஆர்டராக இருக்கா, see that 11 15 12 14 13 16, it is not in the sorted order. ஸோ நம்ம ஸ்வாப்பே வராத வரைக்கும் நம்ம அந்த ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ எப்போ ஸ்வாப் வரும், ஆர்டராக இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்வாப்பிங் வரும். இங்கே பாருங்கள் ஆர்டராகவே இல்லை. இப்போ நம்ம பண்ணது ஒன் ஐட்டரேஷன், அதாவது ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஐட்டரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டரேஷனில் தான் நம்ம இவ்வளோ 4 ஸ்வாப்புமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு இன்னும் இந்த அரே வந்து சார்ட் ஆகாதனால again we have to check. Okay, so the second iteration ல மறுபடியும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ எங்கேருந்து கம்பேர் பண்ணுவோம், again we have to start from the first element of your array, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கு, 11. ஸோ 11ம் 15ம் கம்பேர் பண்ணோம். இங்கே 11 வந்து less than 15 தான். அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணுமா, don't want. ஸோ we can leave as it is. ஸோ இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட், ஸோ 15ல வரும். இப்போ 15ம் 12ம் நாம கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ here 15 is greater than 12. அப்போ கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்வாப் பண்ணணும். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணும்போது 12 வந்து இண்டெக்ஸ் 1ல மூவ் ஆகிடும், 15 வந்து இண்டெக்ஸ் 2ல மூவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, ஸோ நமக்கு இந்த ரிசல்ட் வரும். ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸ் 1 தான் இப்போ கம்பேர் பண்ணோம், now இண்டெக்ஸ் 2. ஸோ 15 வேல்யூ 14 வேல்யூ நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15 is greater than 14. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி we have to do the swap here. ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்வாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 14 வந்து இண்டெக்ஸ் 2ல மூவ் ஆகும், 15 வந்து இண்டெக்ஸ் 3ல மூவ் ஆகும். now ஸோ இப்போ நமக்கு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இண்டெக்ஸ் 2வையும் அட்ஜசன்ட் வேல்யூவும் தான் கம்பேர் பண்ணோம். இப்போ நம்ம இண்டெக்ஸ் 3யும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் 3யும் அதோட அட்ஜசன்ட் வேல்யூ கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இண்டெக்ஸ் 3ல என்ன வேல்யூ இருக்கு, 15. ஸோ 15 is greater than 13. ஸோ கிரேட்டராக இருந்தாலே ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்வாப் பண்ணிடுவோம். ஸோ அகெயின் வந்து இது ஸ்வாப் ஆகுது. ஸோ 13 வந்து பொசிஷன் 3க்கு போகும், 15 வந்து பொசிஷன் 4க்கு போகும். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக 3 நம்ம செக் பண்ணோம், இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிற பொசிஷன் 4. ஸோ 4th பொசிஷனில் என்ன வேல்யூ இருக்குது, 15 இருக்கு, இங்கே 16 இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அது கம்பேர் பண்ணுது. இப்போ 15 வந்து லெஸ் தென் 16 தான். அப்போ நம்ம இங்கே ஸ்வாப் பண்ணணுமா, வேண்டாம். ஸோ we can stop. ஓகேங்களா, ஸோ செகண்ட் ஐட்டரேஷனில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்வாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம், 3 ஸ்வாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுவே எப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணுவோம், until there is no swap. இல்லை ஸ்வாப் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாமா, ஆர்டராக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா. 11 12 14 13. So it is not in the order, so it needs a swap here. So again we should move to the iteration 3. So iteration 3ல மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 11 and 12, that is index position 0ல இருக்க வேல்யூ 1ல இருக்க வேல்யூ கம்பேர் ஆகுது. ஸோ இது வந்து 11 வந்து less than 12 தான். ஸோ there is no swapping here. So then 12 வந்து 14ஓட செக் பண்ணோம். Here also 12 is less than 14 தான். So there is no swap. Then 14 and 13 will be compared here. So இங்கே நமக்கு swapping தேவைப்படும் because 14 is greater than 13. So நமக்கு இங்கே swap ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ ஸ்வாப் பண்ணோடனே we'll get this value 13 14. அதுக்கடுத்து 14ம் 15ம் நம்ம செக் பண்ணுவோம். எங்கே செக் பண்ணோம்னா 14 வந்து lesser than 15 தான். ஸோ there is no swap. Then 15ம் 16ம் செக் பண்ணுவோம். இங்கேயும் வந்து லெஸராக இருக்கிறதுனால no swap. ஸோ இந்த ஐட்டரேஷன் 3ல நமக்கு கிடைச்ச லிஸ்ட் வந்து இதுதான்.
ஸோ இந்த லிஸ்ட் வந்து நம்ம ஐட்டரேஷன் 4ல வந்து பார்ப்போம். மறுபடியும் பார்க்கும்போது இது செக் பண்ணும், ஒவ்வொரு முறையும் செக் பண்ணும். ஐட்டரேஷன் 1ல நமக்கு 4 ஸ்வாப்பிங் இருந்தது, 2ல 3 ஸ்வாப்பிங் இருந்தது, ஐட்டரேஷன் 3ல இங்க ஒரே ஒரு ஸ்வாப்பிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். நமக்கு எப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகும், நோ ஸ்வாப்னு வந்தாதான் இங்க ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ ஐட்டரேஷன் 4 வரும்போது அகைன் இது கம்பேர் பண்ணுது. ஸோ இங்க 11 12 கம்பேர் பண்றோம், இங்க ஸ்வாப் பண்ணணுமா, நோ. ஸோ 12 13 கம்பேர் பண்றோம், இங்க ஸ்வாப் பண்ணணுமா, நோ. ஏன் ஸ்வாப் பண்ண வேண்டாம், பிகாஸ் 12 இஸ் லெஸர் தென் 13 தான். 13 14 கம்பேர் பண்ணணும், இங்க ஸ்வாப் பண்ணணுமா, வேண்டாம், ஏன்னா லெஸர். 14 15 நோ ஸ்வாப், 15 and 16 no swap. So எங்கேயுமே நாம swap பண்ணல. So this process will be stopped. Do you understand this? So bubble sort இப்படி தான் process பண்ணும், இப்படி தான் sorting பண்ணும். So first element எடுத்து அது பக்கத்துல இருக்க adjacent value compare பண்ணும். So value sorted இல்லைன்னா உடனே அந்த வேல்யூவை interchange பண்ணிடும். மறுபடியும் செகண்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவை செக் பண்ணிட்டே வரும், ஒவ்வொன்றுமா பக்கத்துல இருக்க வேல்யூட கம்பேர் பண்ணிட்டே வரும். ஸோ இந்த ஸ்வாப்பிங் எப்போ நிற்கும், அதாவது until the entire list is ordered. ஏதாவது ஒரு ascending orderலயோ descending orderலயோ கரெக்டா ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆகுற வரைக்கும் this swapping process will be continued. Do you understand that bubble sort? Okay, the next one is selection sort. So bubble sortல இருக்க ஒரு சில flaws overcome பண்றது தான் selection sort. So bubble sortல பாத்தீங்கன்னா என்டையர் இதுலயே வந்து நம்ம நிறைய swapping பண்ணிட்டே இருக்கோம், பட் selection sort அந்த swapping பண்ணாது. ஒரு traversalல ஒரு iterationல ஒரே ஒரு swapping மட்டும் தான் இங்க பண்ணும். Selection sort is simple sorting algorithm that improves the performance of bubble sort by making only one exchange for every pass through the list. So ஒரு list full-ஆ நம்ம traverse பண்றதுலயே bubble sortல நிறைய swapping பண்றோம். So first time நம்ம அந்த list pass through பண்றதுக்குள்ளே நம்ம எத்தனை முறை swapping பண்ணோம், 4 times நம்ம பண்ணிட்டோம். Second time அந்த list pass பண்ணும்போது 3 times பண்ணோம். பட் selection sort வந்து இந்த swapping வந்து less பண்ணிட்டு only one swapping மட்டும்தான் இந்த selection sort perform பண்ணும். எப்படி இந்த selection sort one swapping மட்டும் பண்ணுது, let's see that. So what it does know, it first find the smallest element in an array. So arrayல இருக்க smallest element first find out பண்ணும், find out பண்ணிட்டு அந்த element first positionக்கு move பண்ணிடும். Then again it find the second smallest element, அந்த element second positionக்கு move பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிராவர்ஸ்லையும் ஒவ்வொரு முறை இந்த லிஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணும் போதும் ஒரே ஒரு ஸ்வாப்பிங் மட்டும் தான் நடக்கும், ஒரே ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் மட்டும் தான் நடக்கும். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து அந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அந்த என்டையர் லிஸ்ட்லயும் கம்பேர் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்மால் வேல்யூ எடுத்து அந்த வேல்யூவை மட்டும் தான் அது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுது. This algorithm repeatedly selects the next smallest element and swaps into the right place for every pass, so that it is called as a selection sort. ஏன்னா இருக்கிற லிஸ்ட்ல smallest element செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த எலிமெண்ட் அதோட கரெக்டான பொசிஷன்ல அது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுது. இப்படி பண்றதுனால இந்த சார்ட்டிங் அல்காரிதம் செலெக்ஷன் சார்ட்னு சொல்றோம். Let's see the pseudo code here. So it should start from the first element. Okay, first element வந்து 0, index 0 ல இருந்து start பண்ணும். Then it search for the smallest element in the array. அந்த entire arrayல smallest element find out பண்ணும். அது எப்படி smallest element find out பண்ணும்னா first value. Actually நம்ம selection sort algorithm program எழுதும்போது smallest value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நம்ம கோடிங்ஸ் எழுதுறோம், தனியா கோடிங்ஸ் எழுதணும். அது smallest value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கோடிங்ஸ் எழுதி நமக்கு ரிசல்ட் வரும். அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இந்த செலெக்ஷன் சார்ட் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எலிமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்க எலிமெண்ட்டோட ரீப்ளேஸ் பண்ணும், அதாவது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும். தென் செகண்ட் எலிமெண்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும், மூவ் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் பொசிஷனோட அது ஸ்வாப்பிங் பண்ணும். ஸோ இதே ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும், எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும், till the last index of the array. So now we move on to the second element position and look for the smallest element present in the subarray from starting index to till the last index of the subarray. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது அந்த பொசிஷன் எங்கேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அரேலேருந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் சர்ச் பண்ணிட்டு அது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து அந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் பொசிஷனில் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நமக்கு இங்கே கண்டினியூ ஆகும். So this is repeated until the array is completed sorted. So நம்ம எந்த வரைக்கும் இது மூவ் ஆகிட்டு entire arrayவும் வந்து சார்ட் ஆகுற வரைக்கும் this process will be completed here. Do you understand that?
So let's see the example here. So நம்ம actually bubble sortல horizontal பார்த்தோம்லையா அதே தான் இங்க வந்து vertical போட்டிருக்காங்க. So இது ஒரு லிஸ்டா எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. So இந்த லிஸ்ட் ஒரு அரே எடுத்துக்கோங்க. So இனிஷியலா நமக்கு இந்த அரே தான் இருக்கு. என்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னா 13, 16, 11, 18, 14, 15. So இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 0, இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 1, இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 3, இது 4, 5, 6 ஓகேங்களா. So index position is nothing but position of the element here ஓகேங்களா. So இதோட work என்ன? first element எடுத்துட்டு இந்த லிஸ்ட்ல இந்த அரேல smallest element எதுன்றத find out பண்ணும். அது smallest element எப்படி find out பண்ணும் தெரியுமா? அதுக்குன்னு தனியா கோடிங் எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. So how it finds, right? First take a 13, the first element 13. And compare from the first element a minimum small value first எடுத்துக்கோ. That value is compared with the next value. 13 is smaller than 16. Yes, அப்ப 13 is the smaller. Again that 13 will be compared with the 11. So 13 is smaller than 11. No, which is the smaller? 11 is the smaller. இப்ப நமக்கு எந்த value அது smallest எடுத்துக்கோ? 11 is smallest எடுத்துக்கோ. Then this 11 will be compared with the next value. 11 is smaller than 18. Yes, so the smallest is 11. 11 is compared with the 14. So here also 11 is the smallest. 11 is compared with the 15. Here also 11 is the smallest. Do you understand that? So ஒரு smallest value identify பண்றதுக்கே we have to write the coding. Okay. So ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் அது smallest value first find out பண்ணும். So once it finds the smallest value, so what it does? It just replace that smallest value with the first position. Okay, first position ல அதை replace பண்ணும். So இங்க நம்ம வந்து நம்ம selection sort ஓட procedure start பண்ணலாம். So இப்போ நம்ம first element, first index 0ல என்ன இருக்கு? 13 இருக்கு. ஓகேங்களா, இங்க தான் நம்ம இருக்கோம். So the current position is here. Okay, now we have to find the smallest value. Which is the smallest value? 11. So 11 நம்ம smallest value found பண்ணிட்டோம். So now in the 11 என்ன ஆகும்? It is replaced into the first place. So in the first positionல இருக்க element இங்க வந்துரும். இங்க இருக்க 11 எந்த பொசிஷனுக்கு போகும்? first பொசிஷனுக்கு போகும். Do you understand that? So this is the swapping. பாருங்க. So இந்த entire listed traversல ஒரே ஒரு swapping மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. இதுதான் selection sortக்கும் bubble sortக்கும் இருக்க difference here. So automatically 11 first positionக்கு வந்திருக்கு, 13 வந்து இந்த 11 இந்த பொசிஷனுக்கு travel ஆகிருக்கு. That is interchange ஆகிருக்கு. Do you understand that? இப்போ நம்ம வந்து இந்த 11 இந்த first element நம்ம விட்டுடலாம். ஏன் நம்ம first element விட்டுடலாம்? Because இருக்கிற அரேலயே least element இது 11 தான். அப்ப இது கரெக்ட்டா sorted இருக்கு. So we can leave this. Now we have to start from the second element only. Second elementல இருந்து நம்ம start பண்ணோம். So what is the second element? 16. இப்போ இந்த 16ல இருந்து 15 வரைக்கும் எது smallest numberனு கண்டுபிடிக்கிறோம். So which is the smallest number? 13. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்படி நம்ம smallest number கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே வரும். 16 13ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 13 தான் ஸ்மாலர். 13 18ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 13 14ஓட கம்பேர் ஆகும். 13 15ஓட கம்பேர் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய லிஸ்ட் எதுனா we have to take care of this list only. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த 16லேருந்து 15 வரைக்கும் இருக்க லிஸ்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது we have to see that எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்? 13 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக வருது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ இது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ 13 வந்து செகண்ட் பொசிஷனுக்கு போகும், 16 வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ கேன் யூ see that? ஸோ நமக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த 2மே பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட். அப்போ நம்ம இதை விட்டுடலாம். ஓகேங்களா? அப்போ we have to start from what? The next array தான். இப்போ நம்ம இந்த 16லேருந்து 15 வரைக்கும் தான் நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 11 and 13 வந்து சார்ட்டடாக இங்கே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ பேலன்ஸ் ரிமைனிங் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்ல எது ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். which is the smallest element? 14. இப்போ இந்த 14 எந்த பொசிஷன்ல நான் மூவ் பண்ணணும்? இந்த 16, அதாவது தேர்ட் பொசிஷனுக்கு இங்க மூவ் ஆகணும். அப்போ 14 16th பிளேஸ்க்கு இங்க பொசிஷன்ல மூவ் ஆகிடும், 16 வந்து இங்க வந்துடும். ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தட். ஓகே, ஸோ 14 இங்கே மூவ் ஆகிருக்கு, தென் 16 இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் ஹியர். ஓகேங்களா? ஓகே, நவ் இப்போ நம்ம 14 வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா the things are sorted. ஓகேங்களா? அப்போ எது அன்சார்ட்டடாக இருக்கு? இந்த 3 தான் வந்து அன்சார்ட்டடாக இருக்கு. இப்போ இந்த 3யை வந்து நம்ம செக் பண்ணோம். இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ்ல எது ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட்?
first we have to find it. Okay, so which is the smallest element? 15 is the smallest element. Okay, அப்ப இந்த 15 எந்த பொசிஷன்ல மூவ் பண்ணனும்? இந்த 4th பொசிஷன்ல மூவ் பண்ணனும். அப்ப இங்க 18 வந்து இங்க வந்துரும், 15 வந்து இங்க மூவ் ஆகிடும். Can you see that? Okay, now நமக்கு இந்த first 4 element இப்ப sorted இருக்கு. எது unsorted? இந்த remaining 2 தான். இப்ப இந்த remaining 2ல நம்ம எது sorted, that is the smallest value பார்க்கணும். 16, 18, which is the smallest value? 16 தான். So அப்ப அது கரெக்டான பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. So இங்க வந்து நமக்கு swapping தேவையில்லை. So finally we got the sorted list of values in this array. Do you understand this? So இதுதான் selection sort. இதே நம்ம bubble sortல பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு பாசிங்ல இது traverseன்றது ஒவ்வொரு எலிமெண்டா நம்ம இந்த அரேல பாஸ் ஆகிட்டே போறோம் இல்லையா, ஆக்சஸ் பண்ணிட்டே போறோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த traverseன்னு சொல்லுவோம். So bubble sortல ஒரு traverseலயே நம்ம நிறைய swapping பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஆனா selection sortல ஒவ்வொரு traverseலயும் நம்ம எத்தனை swapping பண்றோம்? only one swap தான் நம்ம பண்றோம். பாத்தீங்களா? So இந்த traverseல only one swap interchange ஆயிருக்கு, இங்க ஒரே ஒரு வேல்யூ interchange ஆகிருக்கு. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். Do you understand this? Is there any doubts? So I hope you people are clear with this selection sort and bubble sort. Then the next one is insertion sort, that is insertion algorithm. Okay, so here, so what is insertion sort algorithm? So in the insertion sortல பாத்தீங்கன்னா it's totally differs. In the name வந்து நமக்கு இதோட meaning என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். It just insert the element here. So it works by taking the elements from the list one by one and inserting them in the correct position. So listல இருக்க element one by one எடுத்து கரெக்டான பொசிஷன்ல இன்சர்ட் பண்ணாதது, ஒரு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ sorted list create பண்ணும். That is the insertion sort. This algorithm builds the final sorted array at the end. So கொடுத்திருக்க லிஸ்ட்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுத்து அது கரெக்ட் பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்றது தான் insertion sort here. So the pseudo code is, first step 1 is, if it is the first element அது sorted consider பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா? Then it picks the next element எடுத்து then it look for the correct position. எந்த பொசிஷன்ல அதை பிளேஸ் பண்ணணும்ன்றது இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுதுன்னா, ஏற்கனவே லிஸ்ட்ல இருக்க எலிமெண்டோட இந்த நம்ம எடுத்திருக்க எலிமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுது. ஸோ கம்பேர் வித் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி சார்ட்டட் லிஸ்ட். இட் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிட்டு அதோட கரெக்டான பொசிஷன்ல அந்த எலிமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் எலிமெண்ட்டை வந்து இது ஷிஃப்ட் பண்ணும். So the shift all the elements in the sorted sublist that is greater than the value to be sorted here. Then insert the value step 6. Repeat until list is sorted here. So இதே ப்ரொசீஜரை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். until the entire லிஸ்ட்டும் வந்து நமக்கு சார்ட் ஆகுற வரைக்கும் we have to repeat the same process here. Okay, so here see that பாருங்க first value 44. So இந்த 44 the first element. இந்த first element நம்ம வந்து sorted ஆவே consider பண்ணிருக்கோம். So அதனால இதை நம்ம sorted எடுத்துக்கிறோம். Then we have to take the next element, which is the next element 16. இந்த 16 நம்ம sorted இருக்க list, sub list இருக்கியே அதோட நம்ம compare பண்ணணும். So compare பண்ணும்போது the 16 is smaller than the 44. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க வரணும்? இதோட பொசிஷன் எங்க வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். அப்போ 44 வந்து should shift to the second place and the 16 should come to the first place. So இங்க வந்து ஒரு replacing. எப்படி replace ஆகும்னா, so 44 first நம்ம shift பண்ணிட்டோம். shift பண்ண பிறகு இந்த 16 வந்து நம்ம இங்க move பண்றோம். Do you understand this? Then next element 83 will be taken. Now this 83 is compared with the 44 here. Okay, 44 ஓட compare ஆகும். So compare பண்ணும்போது the 83 is greater than 44 தான். So அதனால நம்ம shifting பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 83 நம்ம 16 ஓட கூட compare பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா because it is already in the sorted தான். So இங்கே நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு no need to check with the first value here. Do you understand that? So நம்ம ascending orderல பண்ணும்போது already வந்து இங்க sorted இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த 44 ஓட செக் பண்ண உடனே we will come to know that 83 is greater than the element 44. ஓகேவா? So அதனால next நம்ம எந்த shifting பண்ணாம we can place the 83 here. Okay, the next element is 7.
So இப்போ நம்ம 7 வந்து we have to compare with all the elements in the sorted. ஓகேங்களா? So இது எல்லாமே sorted. இதுதான் unsorted. So இதுல இருந்து தான் நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுத்து இந்த sorted listல இருக்க elements ஓட நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இப்போ நம்ம 7 வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணனும்னா first 83 ஓட கம்பேர் பண்ணுவோம். So கம்பேர் பண்ணும்போது 83 is what? It is greater than 7. அப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணும்? It moves to the 44. 44 ஓட கம்பேர் பண்ணுது. So இங்கே நமக்கு என்ன வருதுன்னா 7 வந்து 44 ஓட விட லெஸ்ஸர். ஸோ அப்போ நமக்கு மறுபடியும் மூவ் ஆகும். 16 ஓட கம்பேர் பண்ணுது. 16 ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 7 is lesser than 16. அப்போ 7 ஓட கரெக்ட் பொசிஷன் என்ன? இதுதான். ஸோ இந்த பொசிஷன்ல 7 வரணும்னா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகணும்? ஷிஃப்ட் ஆகணும். எவ்ரிதிங் இஸ் ஷிஃப்டட் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா 16 to 16, 44, 83 எல்லாமே வந்து இங்க நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஷிஃப்ட் ஆன பிறகு அந்த 7 எலிமெண்ட் வந்து இங்க இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. Do you understand that? The next element, இப்போ இது வரைக்கும் 7 ல இருந்து 83 வரைக்கும் நமக்கு இங்க சார்ட் ஆகிருக்கு. The next element 64. இப்போ 64 நம்ம 83 ஓட கம்பேர் பண்றோம். So the 67 is lesser than 83. So நமக்கு என்ன ஆகணும்? மூவ் ஆகணும். ஓகேவா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த 83 க்கு முன்னாடி தான் 67 வரும். So it should compare with the previous value 44. Okay. So இங்க கம்பேர் பண்ணும்போது 67 is greater than 44. அப்ப கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. சோ அப்ப 67 எங்க இன்சர்ட் ஆகணும்னா இந்த பிளேஸ்ல 83 பிளேஸ்ல தான் இன்சர்ட் ஆகணும். சோ அதனால we have to shift the 83 and 67 should be inserted here. Do you understand that? So we are comparing the new element with each element in the sorted list. கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட கரெக்ட் பொசிஷன் எங்க வரும், எந்த இடத்துல அந்த பொசிஷன் இருக்கோ அந்த பொசிஷன்ல அந்த வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூவை நாம ஷிஃப்ட் பண்றோம். Is it clear? Then next value 21. So நம்ம 21 83 ஓட கம்பேர் பண்ணோம். Here 21 is lesser than 83. அப்போ உடனே நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட கம்பேர் பண்றோம். So இங்க 21 is lesser than 67. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் 21 is lesser than 44. Okay. Then அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட கம்பேர் பண்ணும்போது 16 தான் 21 ஓட லெஸரா இருக்கா. அப்ப 21 ஓட பொசிஷன் எது? இங்க தான். சோ இந்த 44 இருக்க பிளேஸ்ல 21 should be inserted and the existing element should move to the next place. அதாவது ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. Then next element 34. So இங்க சேம் ப்ரொசீஜர் தான். 34 83 ஓட கம்பேர் ஆகும். So 34 லெஸ்ஸன் இருக்கனால மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்டோட கம்பேர் ஆகுது. 34 வந்து 67 ஓட லெஸ்ஸர். So again 44 ஓட கம்பேர் ஆகுது. It is lesser. Again 27 ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது it is greater ஆகுது. So அதனால இதோட பொசிஷன் எது? இந்த 44 இருக்க பொசிஷன் தான். So 44 பிளேஸ்ல 34 இன்சர்ட் ஆகிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் எல்லாமே வந்து it is shifted to the right. ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்டோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே வரும். பட் அதோட கம்பேரிசன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வில் ஃபைண்ட் அது கரெக்ட் பொசிஷன் வரும்போது, அதாவது நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்திருக்க செலக்டட் எலிமெண்ட் இருக்கிற நம்பரை விட கிரேட்டரா வந்ததுன்னா அப்போ அதுக்கு அடுத்து இருக்க பொசிஷன்ல நம்ம வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்றோம். ஸோ the next value is 45. Now 45 is compared with 83. So 45 is greater. So we have to move to the next. 45 is smaller. 83 வந்து greater. So அதனால next compare பண்றோம். So 45 is smaller than 67. So again we should compare with the 44. இங்க பாத்தீங்கன்னா 44 விட 45 வந்து greater-ஆ இருக்கு. அப்பனா இதோட பொசிஷன் எங்க? இதுதான். 67 பொசிஷன்ல தான் 45 should be inserted. அப்ப இந்த 67 எல்லாமே shifted to the right. Okay. Then the next last element is 10. இப்போ the 10 வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட கம்பேர் ஆகும். That is 83 ஓட கம்பேர் ஆகுது. 10 is lesser. So the previous value 67 ஓட கம்பேர் ஆகும். It is lesser. Then 45 ஓட கம்பேர் ஆகும். It is lesser. 44 ஓட கம்பேர் ஆகும். It is lesser. Then 34 it is lesser. 21 it is lesser. 16 ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது it is lesser. 7க்கு வரும்போது it becomes a greater because 7 விட 10 வந்து greater ஆகுது. அப்ப எந்த பொசிஷன்ல வரும்? இதுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல தான் 10 வரும். சோ அப்ப இந்த 16 இருக்க பிளேஸ்ல 10 இன்சர்ட் ஆகிட்டு இந்த 16 எல்லாமே shifted to the right. Okay, right sideல shifted ஆயிருக்கும். இதுதான் insertion sort algorithm here. So என்ன ஆகுதுன்னா insertion sortல வந்து
first element வந்து sorted element எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு அதை வந்து sorted sub list நம்ம வைக்கிறோம். ஸோ பேலன்ஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுத்து இங்க sorted அரேல இருக்க லிஸ்டோட கம்பேர் பண்ணிட்டு அது எந்த பொசிஷன்ல வரணுமோ அந்த பொசிஷன்ல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் எலிமெண்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம ரைட் சைட்ல ஷிஃப்ட் பண்றோம். இந்த ப்ராசஸ் வந்து எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா until the entire list is ordered. Okay, so entire list sort ஆகுற வரைக்கும் the same procedure will be continued. Students, I hope you understood what is sorting and what are the different sorting algorithms are there. Bubble sort, selection sort and insertion sort. Thank you.